परवर्ती अपडेट रोची कटक दुर्गा पूजा प्रसंग में हाईकोर्ट को निर्देश सुउच्च तोरण उपरे कटकणा जारी करा जायछि निर्देश सेहीपरि 65 डेसिबेल साउंड मध्य डीजे बजाइबा अनुमति दिया जायछि। परवर्ती अपडेट रोची स्पेशल ओटीईटी पुणी स्थगित करागला आसंता 31 रे हेबाकु थिबा स्पेशल ओटीईटी परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएससी पक्षरु स्थगित करा जायछि। अनिर्वार्य कारणवशत परीक्षा स्थगित रखा जाइथिबा नै माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना मिलिछि। या सहित खूब शीघ्र ओटीईटी परीक्षा हेबो बोली जणाइछि बोर्ड। परवर्ती अपडेट रोची कृषि सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी एक आदेशनामा जारी करिसंती। से कहिसंती जे समस्त पदोन्नति प्राप्त बा बदली होइतिबा अधिकारी माने विलंब न करी सेमानकर नियुक्ति स्थान रे जोग देबा उचित एवं कौनसी परिस्थिति रे सरकारी निर्देशर कार्यकारिता को स्थगित रखाजिबो नाही। अगस्ट 31 2025 सुधा तांको नियुक्ति स्थान रे जोग देबारे विफल हेउतबा जे कौनसी अधिकारी श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान पई दायी रहिबे एवं एपरि अधिकारी मानकर दरमा आसंता सेप्टेम्बर मासरु बंद कराजिबो। परवर्ती अपडेट रोची खूब शीघ्र विधानसभा मौसुमी अधिवेशन सेप्टेम्बर 18 रु 25 जाए मौसुमी अधिवेशन नहीं सूचना मिली। मौसुमी अधिवेशन नहीं बाचस्पति ऑफिस पक्षरु सूचना मिली। तेबे विधानसभा मौसुमी अधिवेशन नहीं विधिबद्ध विज्ञप्ति को अपेक्षा करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोची पुरी रे रिक्शा चालकों आक्रमण रे आईनजीवी गुरुतर पुरी टाउन थाना अंतर्गत दोलमंडप साई रे घटिछि एभली घटना। रक्ताक्त अवस्था रे उद्धार करी हॉस्पिटल रे भर्ती कला पीसीआर टीम। आक्रमणर कारण अस्पष्ट रहिथिबा सूचना रहउछि। अन्यपटे आक्रमणकारी रिक्शा चालक फेरार रहिसंती। परवर्ती अपडेट रहउछि राज्य रे निर्माण हेबो प्राय 800 बात्या आश्रयस्थली। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी घोषणा करिसंती। दिल्ली गस्त बेले केंद्र गृहमंत्री को भेटी दाबी जणाइछि राजस्व विभाग। परवर्ती अपडेट होछि खोर्धा रे जळीगला चलंता आम बस। कटक रु खोर्धा जाउथबा समय 16 नंबर जातीय राजपथर गड़ खोर्धा निकट में गुरुवार एही अघटन घटिछि। सूचना था कि यात्री को नहीं जाउथबा बेले रास्ता मझिरे आम बस जळीगला। सौभाग्यवशत अघटन रे कहार कौनसी क्षयक्षति होई नाही। बस भितरु सबु यात्री सुरक्षित बाहरी जाइथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती अपडेट रहउछि 25 तारिख सकाळ पर्यंत राज्यर विभिन्न जिल्ला रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तो विशेषकर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केउंझर मयूरभंज आदि जिला रही। ता सहित 24 तारिख जाए समुद्र को मत्स्यजीवी को जीवाकू मना करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोची मेडिकल डिस्चार्ज हेले विरोधी दल नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सुस्थ हेबा परे घरोई मेडिकल सीधा नवीन निवास गले नवीन पट्टनायक। परवर्ती अपडेट रोची जातीय राजपथ को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण राय देइचंती सुप्रीमकोर्ट। असंपूर्ण खाल ढीप किंबा ट्राफिक जाम थिबा राजपथ रे टोल आदाय मना। यातायातर असुविधार सम्मुखीन हेउथुले यात्री माननको टोल टैक्स देबाको बाध्य करा जाई पारिबो नाही। परवर्ती अपडेट रोची प्रबल हंगामा हट्टगोल एवं मुलतवी मध्य संसदर मौसुमी अधिवेशन शेष होईछि। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला गुरुवार मौसुमी अधिवेशन को अनिर्दिष्ट काल पई मुलतवी घोषणा करिसंती। परवर्ती अपडेट रोची बिहारवासी खान सार आनिचंती बड़ खुशी खबर। साधारण लोक माने एबे प्रसिद्ध यूट्यूबर एवं शिक्षक खान सार को घरे 25 टंकारे सेमानकर ईसीजी परीक्षा करिपारिबे। खान सार के पदक्षेप गरीब लोकों को बहुत लाभ देबो। एनै खान सार कहिसंती चिकित्सा शिल्प रे मेसिन किनिबा बड़ कथा नुहे। परवर्ती अपडेट रोची आसंता 31 तारिख रे घोषणा हेबो आउ 9 नुआ एनएसी। सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची पुणी थरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चेतावनी देइचंती जातिसंघर अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति निक्की हेली। से कहिसंती भारत अमेरिका संपर्क एबे भुसुड़ीबा पई जाउछि। जदि अमेरिका चीन लो बढ़ुतबा महत्वाकांक्षा को रोकिबाकू चाहे तेबे भारत सहित संपर्क को प्राथमिकता देबाकू पड़िबो। परवर्ती अपडेट रोची दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड वर्गर सीआरपीएफ सुरक्षा कभर रे दियाजिबो। सीआरपीएफ गतकाली रातिरु जेड वर्गर दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुरक्षा दायित्व नेइछि। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त नथिले। आक्रमण पूर्व तांको सुरक्षा दायित्व दिल्ली पुलिस उपरे थिला। परवर्ती अपडेट रोची सेप्टेम्बर 7 रे पड़ुछि चंद्रग्रहण। ब्लड मून चंद्रग्रहण 7 सेप्टेम्बर 2025 रे हेबाकू जाउछि। भारतीय समय अनुसार यह राति 8:58 आरंभ होई
8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ 1:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି 11ଟାରୁ 12:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା, ରୁଷ ଓ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ସେହିପରି ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଯେପରିକି ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ, ଗୋଆ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଲୋକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ FCI ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଉଠାଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆର ଉଚ୍ଚ ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟରୁ 40,000 ଟନ୍ ମାଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁଲକୁ ନେବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ PDS ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଚା କଫି ପିଇଲେ ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା। ଯଦି ଆପଣ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅତି ଗରମ ଚା କିମ୍ବା କଫି ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 65 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ପାନୀୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସେବନ ଖାଦ୍ୟନଳୀ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। 18ରୁ 45 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ନିରାଶ୍ରୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନଠାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଦେବେ ସରକାର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଘର ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସାଧାରଣ ଲୋକେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ BDA ଓ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ଘର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 24ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଭରସା ଦେଲା ରୁଷ। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକା ବଜାର ନ ଗଲେ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ ବୋଲି ରୁଷ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣାଯିବ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ। DOଙ୍କ ବଦଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଧାନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଧାନ ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 45,000 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ପଲାସା ସେକ୍ସନରେ ଆଧୁନିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକକୁ ତୁରନ୍ତ NSC ଘୋଷଣା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଆଳି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ PCC ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ OTET ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ସନାତନ ବିଷୋୟୀ ଓ ରାମପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟରେ ଏମାନେ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ, କିଭଳି ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି CM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି CM କିଷାନ ଯୋଜନାର
ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ବା ନୂଆଖାଇ ଦିନ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁବାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 17 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସରକାର ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଖାଇବା ତେଲରେ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ଆଉ ଫୋପଡ଼ା ହେବନି ବ୍ୟବହୃତ ଖାଇବା ତେଲ। ସାଧାରଣତଃ ଘରେ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଖାଇବା ତେଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ତେଲରେ ବିମାନ ଉଡ଼ିବ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ତୈଳ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନକୁ ବ୍ୟବହୃତ ତେଲରୁ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜିଓ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଶସ୍ତା ମାସିକିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ନାହିଁ। ଜିଓ ନିଜର ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ 249 ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଚୁପଚାପ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 28 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଦୈନିକ ଡାଟା ଏବଂ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସିଆ କପ୍। ଏଥର ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରହିଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଏବେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଏବେ ବୟକେଟ୍ ବିସିସିଆଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଜ୍ୱର। ପ୍ରତି ଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପୁଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜ୍ୱରରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶରେ କୁଁ କୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲେ ବି 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ଦେହ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ଯାଉନି। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କର ଆଉ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଛି ଓ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସେ 1 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେ ବନାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭୌଗୋଳିକ ବାଲାନ୍ସକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଘୋର ସଙ୍କଟ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସାଲେପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କୋରାପୁଟ ସବୁଠି ସାର ଅଭାବ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେଉଁଠି ଲ୍ୟାମ୍ପ ସାଗରରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରୋକ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡରାଉଛି ଗୋଦାବରୀ ନଈ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗୋଦାବରୀ ନଈ ବିପଦ ସଂକେତ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରାଚଲମ ଠାରେ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହକ୍ ପାଇଁ ରଣହୁଙ୍କାର। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଆସି ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଇସିଡିଏମ୍ ନାମ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଅବସର ପରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ, ସହାୟିକାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷର ଅବସରକାଳୀନ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏହିଭଳି 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ। ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ଆଉ ଏକ ଜୀବନ। ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବା ପରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଯୁବକ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବରୀ ବାଇଁସିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସୋମନାଥ ସାହୁ ଜୀବନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଦେଲେ, ଯାହାକି ହାତ ଉଧାରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ଚିନ୍ତା କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୋମନାଥ। ଶେଷରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍। ଏଣିକି ଜୁଆ ଖେଳିଲେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହିତ
କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ବସିଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଆଇଡି କାର୍ଡ ନଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କୌଣସି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ପ୍ରଚଳନ ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆମରଣ ଅନଶରଣରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦରମା ଆଦି ସବୁକିଛି ସମାନ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଏହି ବର୍ଗ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜିଏସ୍ଟିରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବୈଠକରେ ଟିକସ ସ୍ଲାବକୁ 5% ଏବଂ 18%କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଓଏମ୍ ସହମତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ହାତୀ ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ 2 ଦିନିଆ ମାନବ ହାତୀ ସହାବସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦକା ଗୋଡ଼ିବାରିରେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ, ଯନ୍ତରମନ୍ତର ଠାରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। 1975 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସରକାର ଦେଶରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ମହାଜନ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଗରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ହେଲେ ଏଥର ସରକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତରମନ୍ତର ଠାରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହିତ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମାଲକାନଗିରି ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଭ୍ୟାନ୍। 15ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡୁଡୁମୁଲୁ ଗୁମା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଟକ ବାରଙ୍ଗରେ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। 30 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅଲଗା ହେଉଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା। ସ୍ୱାଧୀନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି କାହିଁକି ବାହା ହେଉଛ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଇପିଏଫ୍ଓର ବଡ଼ ଉପହାର 2 ଗୁଣା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଫଣ୍ଡସ୍। ଏଣିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବା ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏହାକୁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ। ଏବେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ପିଏଫ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ପରିବାରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା ଅଧୀନରେ 8.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିମାଣକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡରେ 1,17 ଲକ୍ଷଙ୍କର ନାମ କଟିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଅଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଇକେୱାଇସିର ଭୁଲଭାଲ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ବା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସର୍ଭେ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 92,300 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,750,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲି ଚାଲିଲେ ଶିଶୁ ବାଟିକା।
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଏବେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ DEC ବା ECE ବା NTT ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବେକାର ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରିଲିଆନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି 2025 ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରିଲିଆନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିଲିଆନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ 5100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେବଳ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ନିୟମିତ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 4 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି 10 ବର୍ଷରେ 50,000 ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରିଲିଆନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରରେ 5,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସ୍ତରରେ 100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦୀପାବଳି ଓ ଛଟ୍ ପାଇଁ ରେଲୱେର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗଡ଼ିବ 12,000 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକଟ ଉପରେ 20% ରିହାତି ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ OS ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାଉଳ ସହିତ ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର କାରଣରୁ ମେ ମାସ 5 ପରିବର୍ତ୍ତେ 23 ଏପ୍ରିଲରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 11 ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସେନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 11 ଦିନର ଚାଉଳ ସହିତ ରନ୍ଧା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ସେହିପରି ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବଦ ଅର୍ଥକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ DBD ମୋଡ଼ରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଦୈନିକ 11 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ସହିତ 100 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, 6ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦୈନିକ 14 ଟଙ୍କା 74 ପଇସା ସହିତ 150 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ରାପିଡୋ ଉପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯାଇଛି। ନିଜର ବିଜ୍ଞାପନରେ କମ୍ପାନୀ ଉନ୍ନତ ସେବା ସହିତ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାପିଡ୍ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନରେ 5 ମିନିଟରେ ଅଟୋ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ 50 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ସୁବିଧା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆବେଦନ କରିକି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାମ ରହୁଛି ଜନଶୁଣାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି janashunani.odisha.gov.in। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ସେଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି 6370951930। ଏ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରିକି ହାଏ ପଠାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ସେଠି ଯାଇକି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଜନଶୁଣାଣି ହେବ ସେଠିକି ଯିବେ। ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି
ଆପଣମାନେ ଜନଶୁଣାଣି ଯାଇକି ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କହିକି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।